Now the next topic is here, time period of a simple pendulum. One of the important topic of the lesson here is a 8 marks question. You have to concentrate on this topic here. It's a very important topic here. So first of all, I will tell you what is meant by simple pendulum. Simple pendulum means what here? A heavy sphere, that means a heavy sphere hang by using or suspended by using weightless or massless unspun thread is called as what here? Simple pendulum. So a heavy metal sphere suspended by means of a inextensible unspun thread is called as simple pendulum here. And the point from where it is suspended, this point is called as point of suspension, and center of gravity of this sphere, which is normally called as bob, is called as center of oscillations. The distance from the center of point of suspension to center of oscillations is called length of the pendulum L here. Okay. లఘు లోలకం యొక్క ఆవర్తన కాలం అనేది ఈ లెసన్ నుంచి వచ్చే ఒక 8 మార్కుల ప్రశ్న. చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దీన్ని ఖచ్చితంగా అందరూ నేర్చుకోవాలి. మొదట లఘు లోలకం అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఒక బరువైన లోలకాన్ని తేలికైన సాగుదల లేని దారంతో వేలాడదీసిన అమరికను మనం ఇక్కడ ఏమంటామంటే లఘు లోలకము అని అంటాం. మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఒక తేలికైన సాగుదల లేని దారంతో వేలాడదీసిన బరువైన గోళాన్ని మనం ఇక్కడ ఏమంటామంటే లఘు లోలకము అంటాం. సో ఇక్కడ ఏ బిందువు నుంచే దాన్ని మనం ఇక్కడ దాన్ని వేలాడదీసాం, దాని ఆధార బిందువు అని. మరి ఇక్కడ దీని యొక్క ఈ గోళం యొక్క గరిమెనాభిని మనం ఇక్కడ ఏమంటామంటే డోలన కేంద్రం అని అంటాం. ఈ డోలన కేంద్రం నుండి ఆధార బిందువు గల మధ్య దూరాన్ని మనం ఇక్కడ లఘు లోలకం యొక్క పొడవు అనడం జరుగుతుంది. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే లెట్ us consider a simple pendulum of mass m and length L. Okay. Now actually this is the main position here. Now it is pulled aside and left. When it is pulled aside and left, it makes oscillations here. So when it is at this position, what happens here? Let us consider at any instant of time the pendulum makes an angle theta with the vertical here. So at this position the weight acts but takes the pendulum to come back to its original position. Hence this mg sin theta can be taken as what here? The restoring force here. So this restoring force is making the pendulum to come back here. But here if you observe the path of this pendulum here, it is an arc of a circle. It is not linear. So if it is an arc of a circle, so for circular motion what is required here? Circular motion we require a torque here. And what is the restoring torque here? So restoring torque we can write like this. Tau equal to, I can write torque formula is what here? Force into perpendicular distance. So what is the force here? This mg sin theta is the force and perpendicular distance is what here? L. So therefore I can write mg sin theta into L. I am putting a minus sign. Why minus sign here? Actually the particle or the pendulum is going to oscillate right side, but this restoring force is opposing the motion. So this opposition can be expressed in terms of what here? This minus sign here. Then according to Newton's law of rotation, what is this deflection torque here? Deflection torque. Deflection torque equal to, we can write what here? I alpha, where this I is what here? I is called moment of inertia of this bob here. And alpha is called here angular acceleration. సో మనం ఇక్కడ ఒక లఘు లోలకాన్ని మనం తీసుకుందాం. సో లఘు లోలక నిర్వచనం ఆల్రెడీ చెప్పాను.
సో ఇక్కడ ఎల్ పొడవు ఎం ద్రవ్యరాశి కలిగిన ఒక లఘు లోలకాన్ని తీసుకుందాం. సో దీన్ని మనము మాధ్యమిక బిందువు నుండి కొద్దిగా పక్కకు లాగి వదిలినట్లయితే అది ఈ మాధ్యమిక బిందువు పరంగా అటు ఇటు డోలనాలు చేస్తుంది. ఏదైనా క్షణం వద్ద అది నిలువు అక్షంతో టీటా కోణం చేస్తున్నప్పుడు ఈ స్థానంలో ఉందనుకుందాం. ఇక్కడ దాని యొక్క భారం అనేది ఎంజీ కిందికి పనిచేస్తుంది. దీన్ని మనం రెండు లంబ అంశాలుగా విడగొట్టినట్లయితే ఒకటి ఎంజీ కాస్ థీటా, మరొకటి ఎంజీ సైన్ థీటా అవుతుంది. ఎంజీ కాస్ థీటాను తీగలోని అంటే దారంలోని తన్యత తులనం చేస్తుంది, కానీ తుల్యం కాకుండా మిగిలినటువంటి బలం ఏదైతే ఉందో ఎంజీ సైన్ థీటా ఈ లోలకాన్ని వెనక్కి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. కానీ మీరు దీని మార్గాన్ని గమనించినట్లయితే ఇది ఒక వృత్తం యొక్క చాపం లాగా ఉంటుంది. సో ఇది వృత్తం యొక్క భాగం కాబట్టి వృత్తాకార గమనానికి కావాల్సింది ఏంటి అంటే మనకి టార్క్ కావాలి. దీన్ని మనం పునఃస్థాపక టార్క్ అంటాం. సో పునఃస్థాపక టార్క్ ఫార్ములా ఏంటంటే బలము ఇంటూ లంబ దూరం, భ్రమణాక్షం నుండి లంబ దూరం కాబట్టి టౌ ఈక్వల్ టు ఎంజీ సైన్ థీటా. మరి ఇక్కడ నుంచి దీని యొక్క లంబ దూరం ఎంత అంటే ఎల్, కాబట్టి ఎల్ తీసుకున్నాం. ఈ రుణ గుర్తు దేన్ని సూచిస్తుంది అంటే చలనం ఏమో మనము ఈ మాధ్యమిక బిందువు నుండి దూరంగా తీసుకెళ్ళాం, కానీ ఈ పునఃస్థాపక టార్క్ చలనాన్ని వ్యతిరేకిస్తుంది కాబట్టి మైనస్ సైన్ తీసుకోవడం జరిగింది. న్యూటన్ భ్రమణ గమనంలో న్యూటన్ నియమం ప్రకారం అపవర్తన టార్క్ అంటాం దీని, ఇక్కడ డిఫ్లెక్షన్ అంటే. సో అపవర్తన టార్క్ యొక్క సూత్రం ఏంటంటే మనకి ఐ ఆల్ఫా. ఇక్కడ ఐ అంటే ఏంటంటే జడత్వ భ్రామకం, ఐ అంటే జడత్వ భ్రామకం, అండ్ ఆల్ఫా అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఇది కోణీయ త్వరణం, కోణీయ త్వరణం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఎప్పుడైతే మరి ఇక్కడ మనకి సో now at equilibrium, so at equilibrium what happens here, we can write here restoring torque equal to deflection torque. That is minus L mg sin theta equal to I alpha we can write. Okay, this implies alpha equal to, I'm going to write minus mgl by I of sin theta, and the expansion of sin theta is, sin theta expansion will be like this, sin theta equal to theta minus theta cube by 3 factorial plus theta power 5 by 5 factorial. Like that, it is a infinite series. For small values of theta, for small values of theta, sin theta is approximately equal to theta. This implies what here, alpha equal to, we can write minus mgl by capital I into, we can write what here, theta. Now we talk about what here, linear simple harmonic motion. So linear simple harmonic motion is what here, a proportional to minus x. So this is linear SHM. But what is angular SHM here? Alpha is directly proportional to minus theta. This is called what here? Angular SHM. So if you compare, now compare with angular SHM, that is alpha equal to minus omega square theta. We get what here from this one, omega equal to under root of mgl by I we are going to get. Ante, so omega equal to, we got what here, under root of mgl by I. But what is I? But for simple pendulum, simple pendulum of mass m and length L,
I equal to, we can write ml square. So therefore omega equal to under root of mgl by ml square. Mass cancel, one length cancel, we get under root of g by l. And time period t equal to 2 pi by omega, means t equal to, we get 2 pi root under root of l by g. So this is the expression for time period of a simple pendulum, which is very, very important, and this is an 8 marks question. Next we are having seconds pendulum. So what is meant by seconds pendulum? So seconds pendulum means a pendulum whose time period is 2 seconds. That means a pendulum whose time period is 2 seconds is called as what here? Seconds pendulum. Pendulum whose time period is 2 seconds is called seconds pendulum. Let us derive the length of seconds pendulum. Length of seconds pendulum. So what is given here? T equal to 2 seconds and G equal to 9.8. What is L? So T equal to, we have the formula 2 pi root L by G. So this is T is 2 into 2 pi root L by 9.8, squaring on both sides. So 4 equal to 4 pi square L by 9.8. 4 cancel, pi square almost cancels 9.8. L equal to 1 meter we are going to get. So what is the length of seconds pendulum here? Length of seconds pendulum is 1 meter or 100 centimeter. Okay. ఒకసారి మీరు గమనించండి, ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ చెప్పిన ఇక్కడ. సో ఇది పునఃస్థాపక టార్క్, ఇది అపవర్తన టార్క్. సో మనం ఐని మనం జడత్వ భ్రామకం అంటాం, ఆల్ఫాని కోణీయ త్వరణం అంటాం. ఓకే. సమతా స్థితి వద్ద, అంటే రెండు కూడా సమతా స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ అపవర్తన టార్క్ అదే విధంగా మనకి పునఃస్థాపక టార్క్ రెండు సమానం అవుతాయి. సమానమైనప్పుడు మన సమీకరణం రాస్తే ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు మనకి ఏమొస్తుంది అంటే -mgl ఆఫ్ సైన్ థీటా వస్తుంది. ఈ సైన్ థీటా యొక్క విస్తరణ రూపం ఏ విధంగా ఉంటుందండి? సైన్ థీటా ఈక్వల్ టు థీటా మైనస్ థీటా క్యూబ్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ థీటా పవర్ 5 బై 5 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ అనంత విస్తరణ రూపం ఉంటుంది ఇట్లా. సో ఒకవేళ థీటా స్వల్పం అయితే, థీటా స్వల్పం అయినప్పుడు ఏమైందంటే ఈ టర్మ్స్ అన్నిటిని కూడా మనము థీటా క్యూబ్, థీటా పవర్ 5 అన్నిటిని కూడా మనం విస్మరించి సైన్ థీటా ఈక్వల్ టు థీటాగా తీసుకుంటాం. దీన్ని ఇక్కడ ప్రతిక్షేపించడం జరిగింది. మీరు ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి, రేఖీయ సరళహరాత్మక చలనం యొక్క సమీకరణం ఏంటంటే ఏ ప్రపోర్షనల్ టు -x లేదా ఏ ఈక్వల్ టు -ω²x. అదే మరి కోణీయ సరళహరాత్మక చలనం ఏముంటుంది అంటే ఇక్కడ ఏ ప్లేస్లో ఏమొస్తుందంటే కోణీయ త్వరణం ఆల్ఫా వస్తుంది, ఎక్స్ ప్లేస్లో కోణీయ స్థానభ్రంశం థీటా వస్తుంది. ω² అనేది కామన్ కాబట్టి మనం దీన్ని ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ సమీకరణాన్ని కోణీయ సరళహరాత్మక చలనంతో మనం కనుక పోల్చినట్లయితే ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు -ω² థీటాతో పోల్చితే ω² ప్లేస్లో ఉన్న టర్మ్ ఏంటంటే mgl/i. కావున ఒమేగా ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుందంటే √mgl/i రావడం జరుగుతుంది. మరి దీంట్లో మనం ఏం చేసినామంటే మరి సింపుల్ లఘులోలకానికి I విలువ ఎంత? సాధారణంగా I యొక్క ఫార్ములా ఏంటంటే ద్రవ్యరాశి ఇంటూ మరి భ్రమణాక్షం నుండి గల దూరం యొక్క వర్గం. కాబట్టి I ఈక్వల్ టు ఏం రాస్తామంటే ml² అని రాసినాం. సో దాన్ని ప్రతిక్షేపిస్తే m క్యాన్సిల్ అయింది, ఒక l క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. మనకి ఏమొచ్చింది అంటే √g/l రావడం జరిగింది. మరి ఆవర్తన కాలానికి సమీకరణం ఏమిటి అంటే మనకు తెలుసు, ఆవర్తన కాలానికి సమీకరణం t ఈక్వల్ టు 2 π బై ఒమేగా. ఈ ఒమేగా ప్లేస్లో దీని విలువ ప్రతిక్షేపిస్తే ఆవర్తన కాలం ఎంత వచ్చిందంటే t ఈక్వల్ టు 2 π √L/g రావడం జరిగింది. ఓకే. సో ఇది
8 మార్కులకు చాలా ఇంపార్టెంట్ కాలం అనేది ఆవర్తన కాలం. లఘు లోలకం యొక్క ఆవర్తన కాలాన్ని మనం రాబట్టడం అనేది ఈ ఫస్ట్ ఇయర్ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్లో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, తర్వాత సెకండ్ల లోలకం. సెకండ్ల లోలకం అంటే సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సెకండ్ల లోలకం ఏం లేదు, ఇక్కడ ఏ లోలకం యొక్క ఆవర్తన కాలం 2 సెకండ్లు అవుతుందో దాన్నే సెకండ్ల లోలకం అంటాం. అంటే దాని యొక్క ఆవర్తన కాలం అంటే అటు పోయి మళ్ళీ తిరిగి అదే బిందువు వద్ద రావడానికి 2 సెకండ్ల కాలం పడితే దాన్ని మనం ఇక్కడ సెకండ్ లోలకం అంటాం. సాధారణంగా ఏవైతే లోలక గడియారాలు ఉంటాయో దాని యొక్క ఆవర్తన కాలం 2 సెకండ్లు ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా సెకండ్ల లోలకాల కిందకి వస్తాయి. నెక్స్ట్ సెకండ్ల లోలకం యొక్క పొడవు. సెకండ్ల లోలకం యొక్క పొడవు ఎలా కనుక్కోవాలంటే దాని ఆవర్తన కాలం ఎంత, 2 సెకండ్స్, G 9.8. కాబట్టి L ఎంత సమీకరణం ఇది. దీంట్లో మనం విలువలు ప్రతిక్షేపించినాం. ఇరువైపులా మనము వర్గం చేసినాం. ఇరువైపులా వర్గం చేస్తే మనకి ఏమైందంటే ఈ 2 అనేది 4 అయింది, ఇది 4π² అయింది ఇంటూ L బై 9.8. 4కి 4 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, π² కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది 9.8కి. ఎందుకంటే ఈ π² వాల్యూ ఆల్మోస్ట్ 9.8కి సమానం ఉంటుంది. కాబట్టి మనకి L ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది అంటే 1 మీటర్ రావడం జరుగుతుంది. అంటే దీనివల్ల మనకి ఏమర్థం అవుతుంది అంటే సెకండ్ల లోలకం యొక్క పొడవు 1 మీటర్ ఉంటుంది. సెకండ్ల లోలకం యొక్క పొడవు 1 మీటర్ ఉంటుంది. ఇది సాధారణంగా మనం 2 సెకండ్ల ఆవర్తన కాలం గల లోలకం తయారు చేయడం దాని పొడవు ఇట్లా 1 మీటర్ ఉండాలి. ఓకే, సో ఇది 8 మార్క్స్కి సంబంధించి అత్యంత చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండి. మీరు T = 2π√L/G వరకు డిరైవ్ చేస్తే 6 మార్కులు ఉండొచ్చు. సెకండ్ల లోలకం కానీ లేదా లోలకం యొక్క పొడవు కానీ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసినా దీని డెఫినేషన్ రాసినా ఇంకొక 2 మార్కులు వస్తాయి. మొత్తం 8 మార్క్స్ ఉంటుంది. సో అందరూ కూడా జాగ్రత్తగా దీన్ని విని దీని నోట్స్ రాసుకొని మీరు ప్రిపేర్ అయితే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కంటిన్యూ చేద్దాం.